డేటా సోర్సెస్ ఏంటి, అసలు డేటా సోర్స్ అంటే ఏంటి, డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, స్టోర్ అయిన డేటాని పవర్ బిఐలోకి తెచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం రిపోర్ట్స్ విజువలైజేషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకున్న డేటాని తీసుకొని పవర్ బిఐలో తెచ్చుకుంటాం. తెచ్చుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే దానికి మనం రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఏమేమి చేయాలని చెప్పేసి మనం ఆర్కిటెక్చర్ లో చెప్పుకున్నాం, అవునా కదా? Have you done that architecture? Screen not visible, sir. Screen not visible, sir. I did not share it. I did not share it. Okay. I'll share it. Yeah. Just I'm recapping that what we discussed yesterday. Okay. Okay. So that's it. Okay, fine. So what we discussed yesterday means where the data will be stored. Okay, where the data will be stored. If the data is stored any storage technologies, that stores will be calling as databases or the data source for the Power BI. So in the data sources, from the data sources, we are getting the data to the Power BI. Why? Because to create any report, we need some data, right? To create any report, we need to create visualization, right? మనం రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, విజువల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మనం ఒక విజువల్ క్రియేట్ చేయాలంటే can't do anything, yes or no? So we need some data, right? So who can provide the data means the clients will be provide the data for you, right? So and one more thing you need to know that in between your client and you there will be one role, the data engineer role. Okay, so they will be giving the access for you, or else sometimes the clients will be directly providing you the access for the database or the data sources. Okay, from the data sources you are going to gathering the data for the Power BI. Is that clear? Any doubts so far? So in the data sources, what is the data source we discussed, and how we can call the data source we discussed, yes or no? Hmm? Yes, sir. Yeah. Thank you. I hope everyone getting my screen right. Yes, sir. That's right. Okay, fine. Thank you so much. So here today we are discussing about something about the new thing here. Okay, what is my new thing is I will let you know that. So we discussed up to this thing, right? Live connectivity mode, yes or no? So what is import mode we know, what is direct query mode we know, what is live connection mode we know. Okay, with the help of these three connectivity modes we are going to gather the data into the Power BI. But here we have three types of connectivity modes. What is that? Import mode, direct query mode, and live connection mode. What we can do with the help of the import, what we can do with the help of the direct query, what we can do with the help of the live connection mode. So we done, right? We are done, right? Everyone clear so far? Any doubts? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? క్లియర్ గా ఇంపోర్ట్ మోడ్తో మనం ఏం చేయగలము? ఓకే, ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ బేస్ చేసుకొని మనం డేటా కనెక్టివిటీ మోడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా డేటా గ్యాదర్ చేసుకోవడానికి. క్లియరా? ఎనీ డౌట్స్ హియర్? If you guys are clear, then only I move forward. Please try to understand me. Please respond for me. Clear? Yes, Am I sir. audible? Anyone Yes, sleeping sir. here? Anyone sleeping? Yes, sir. Clear. Sleeping. Man, when I'm asking the sleeping, you are saying that yes. Okay, fine. See, actually, we know that this import mode, right? So with the help of this import mode, what we can do, we know this, yes or no? What we can do, we know. So the do's are we know, the don'ts we know, right? Now yesterday there is some question that, right? What is that? There is a question yesterday. What is that? If my data is up to 1 GB, it's okay, fine, I can use that import mode. Okay, now my data is more than 1 GB. Okay, my data is more than 1 GB, still I need to go for import mode only. Why? Because with the help of the import mode, everything I can do, I'm able to do everything with the help of my data. It means I can play cricket with my data, yes or no? ఇంపోర్ట్ మోడ్ యూజ్ చేసుకొని నా డేటాని ఫుట్బాల్ ఆడుకుంటా నేను, అవునా కదా? Yeah, yeah. Yes or no? Whatever it is, football or cricket, it means I will play with my data when I'm going to working with import mode, if I need to gather the data from the data source to the Power BI. Okay, fine. Now
డేటా మోర్ దెన్ 1 GB ఉన్నప్పుడు నాకు ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని సాటిస్ఫై చేయాలనుకున్నప్పుడు, ఓకే, నాకు ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని సాటిస్ఫై చేయాలనుకున్నప్పుడు మోర్ దెన్ 1 GB ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ఇంపోర్ట్ మోడ్ అనే కనెక్టివిటీ మోడ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలాగో నేను చెప్తా చూడండి. ఓకేనా? క్లియరా మై రిక్వైర్మెంట్? నా క్వశ్చన్ ఏంటి అనేది అర్థమైందా Yes, sir. మీకు? Yeah. ఓకే ఫైన్. నా ఎస్ సార్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ అనేది తీసుకోవాలా? మోర్ దెన్ 1 GB ఉంటే ఎవరైనా డైరెక్ట్‌గా ఏం చెప్తారంటే, నాకు ఇంపోర్ట్ మోడ్ అంటే ఏంటో తెలుసు, డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ అంటే ఏంటో తెలుసు. నేనేం చేస్తా అంటే డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటానంటావు. కానీ నువ్వు ఇక్కడ డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే టైమ్ ఇంటెలిజెంట్ ఫంక్షన్స్ కొన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేవు. సో టైమ్ ఇంటెలిజెంట్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్, ప్రీవియస్ మంత్, ప్రీవియస్ డే, లాస్ట్ వీక్, లాస్ట్ ఇయర్. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే మీరు అచీవ్ చేయలేరు. మీరు ఏ బిజినెస్ అయినా కండక్ట్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యూ సెలెక్టెడ్ ఎనీ బిజినెస్, ఇన్ దట్ బిజినెస్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ షుడ్ బి దేర్. ఇట్ మీన్స్ మీరు ఏ బిజినెస్ తీసుకున్నా సరే అందులో క్లయింట్స్ అడిగే రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే మోర్ అండ్ మోర్ రిక్వైర్మెంట్స్. లాస్ట్ 1 వీక్ ఏం జరిగింది నాకు బిజినెస్లో, లాస్ట్ 1 month ఏం జరిగింది, వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ మంత్, what happened ago 10 days ago, what happened 7 days ago. It means what happened last week, what happened last month, what happened last 3 months, what happened last 6 months. Okay, what happened last year. Sometimes they will be asked, see what is this year, December, right? The same period last year one function is there. Okay, that will be also called as say time intelligent function. Same period last year అంటే ఏంటండి? What is mean by same period last year? What is mean by same period last year? December 2022. Exactly, December 2022, and the date also same. What is date for today? 15, right? 15th December 2023 is my current date. The same period last year what happened in my business. These type of the requirement should be there in any one business. Mostly 80% of the requirements will be based on time intelligent functions. These time intelligent functions we are going to see in DAX functions. You no need to worry about it. Okay, మీ దాని గురించి ఏం worry అవ్వాల్సిన పని లేదు. ఓకేనా? ఈ time intelligent functions, whatever the functions are there, we are going to discuss in the DAX functions. But my theme is I'm trying to explain that without time intelligent functions, if there is any time intelligent function, when no need to use that direct query mode, right? Yes or no? If I need to work with the time intelligent functions, then I'm not eligible to work with direct query mode. నేను టైమ్ ఇంటెలిజెంట్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకొని నేను వర్క్ చేయాలంటే, డేటా మీద క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోలేను నేను. అవునా కదా? సో అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటండి? అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? నేను ఖచ్చితంగా I should go for only import mode, but there is a restriction. What is that? 1 GB. How I can fix it, how to solve it, we are going to see this for today. Okay, so I'm giving you one slide right now. Please observe carefully. We are going to discuss that what are the licenses are available in Power BI. Whenever I'm saying that license, okay, whenever I'm saying that license, what type of licenses you know in real world, real time, when I'm asking that real world, generally మీకు ఏ లైసెన్సుల గురించి తెలుసు అంటే జనరల్ గా? డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అండ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్. Transport. ఇంకేమైనా లైసెన్స్లు ఉన్నాయా? Okay, okay, everyone knows driving license, right? Why? Because that is the general thing it is. Okay, I will discuss with the example with that general thing, driving license. Okay, మనకి అందరికీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తెలుసు కదండి. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? How many types are car. there in driving license? కారు, బైక్, 2-wheeler, Car, bike, 4-wheeler అండ్ దానికి ఒక నేమ్ ఉంటుంది, అది చెప్పండి. 2-wheeler license, 4-wheeler. దాన్ని ఏమంటారు చెప్పండి? 2-wheeler లైసెన్స్ ఏమంటారు? 2-wheeler ప్లస్ 4-wheeler లైసెన్స్ నీకుంటే దాన్ని ఏమంటారు? లైట్ మోటార్ వెహికల్. ఎగ్జాక్ట్లీ, LMV, లైట్ మోటార్ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్.
heavy motor vehicle driving license badge will be there. Yes or no? Yes, sir. What Yeah. is mean by light motor vehicles driving license? See, whenever I am Two-wheeler, having the light motor driving vehicles driving license, what I can do, నేనేం చేయగలను? నాకు లైట్ మోటార్ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉంటే నేనేం చేయగలను? ఒక బైక్ డ్రైవ్ చేయగలను, two-wheeler, four-wheeler. టూ వీలర్, ఒక ఫోర్ వీలర్ డ్రైవ్ చేయగలను, అంతే కదా? Yes, sir. ఇప్పుడు దానికి ఎంత కాస్ట్ అవుతుందండి? నాకు లైట్ మోటార్ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నేను తెచ్చుకోవాలంటే నాకు మధ్యలో ఎవడో బ్రోకర్ సారీ ఏజెంట్ ఆ ఏజెంట్ లేకుండా నేను తెచ్చుకోవాలంటే నాకు ఎంత పేమెంట్ అవుతుందండి? అంటే ఐ మీన్ స్టేట్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అది, అవునా కదా? అవునా? ఎక్కడైనా ఒకటే కాస్ట్ ఉంటుందా? స్టేట్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుందా? బేస్డ్ ఆన్ స్టేట్ ఆర్ State-wide ఉంటుంది, sir. కాస్ట్ ఎనీవేర్? సారీ, State-wide, sir. okay, state wise it will be having some cost. Okay, fine, forgot about that, we don't need it. So what my question is, if you have light motor driving say light motor LMV driving license, if you have, what are the I mean what are the vehicles you are able to drive? ఏ టైప్ ఆఫ్ వెహికల్స్ Two-wheeler, డ్రైవ్ చేయొచ్చు? four-wheeler. ఫోర్ వీలర్ అన్ని చేయొచ్చా మీరు? No, sir. Only white color, white board. ఇట్ మీన్స్ పర్సనల్ బోర్డ్, ఇట్ మీన్స్ వైట్ కలర్ బోర్డ్ ఓన్లీ Personal. నువ్వు డ్రైవ్ చేయగలవు. ఇప్పుడు మీరు ఎల్లో ప్లేట్ ఉన్న ఐ మీన్ పబ్లిక్ ప్లేట్ ఉన్న వెహికల్ డ్రైవ్ చేయాలంటే మీకు ఏం కావాలి? Heavy license. హెవీ లైసెన్స్ కావాలి. హెవీ లైసెన్స్ కావాలంటే మీరు ఏం చేయాలి? మీకు Experience కావాల్సిన ఉండాలి. రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? మీరు మోర్ దాన్ ఫోర్ వీలర్ కనుక మీరు డ్రైవ్ చేయగలిగితే, అంటే ఇదర్ ట్రక్స్, ఎనీ ట్రక్ ఐ మీన్ ఎనీ కంటైనర్ వెహికల్స్, ఎస్ ఆర్ నో? Heavy motor vehicles means lorries, tractors, bus, these all are will be considered as heavy motor vehicles, yes or no? ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను లైట్ మోటార్ వెహికల్ ఉంది, ఆ లైసెన్స్ పెట్టుకొని నేను లారీ పెట్టుకొని తిరిగితే ఆర్టీఓ ఏముంటాడండి? Fine, sir. ఖచ్చితంగా కదా? అంటే ఏంటి అక్కడ? Yes. ఆ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అనేది రిస్ట్రిక్షన్ ఉంది. ఎంతవరకు? ఎంతవరకు? ఫోర్ వీలరు కారు, అది కూడా వైట్ ప్లేట్ డ్రైవ్ చేయగలిగినంత వరకే నీ రిస్ట్రిక్షన్, అవునా కదా? అంతకు మించి నువ్వు చేయాలంటే డ్రైవింగ్ ఏం చేయాలా? హెవీ మోటార్ వెహికల్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలా? సేస్ ఆర్ నో? Yes, sir. అవునా కదా? Yes. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు Yes, సే yes. that. So in Power BI we are having different types of licenses. Based on that license you are able to work with your Power BI. Is that clear right now? పవర్ బిఐలో మనకి కొన్ని టైప్స్ ఉన్నాయండి లైసెన్స్ లో. ఈ లైసెన్స్లలో మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైసెన్స్ బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేయగలం? మన రిక్వైర్మెంట్స్ బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు క్లయింట్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ బేస్ చేసుకొని ఏ టైప్ ఆఫ్ లైసెన్స్ ఇవ్వాలి డెవలపర్ అనేది డిసైడ్ చేసుకుంటారు. ఫస్ట్ డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ డేటాలో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ బేస్ చేసుకొని ప్రో లైసెన్స్ ఇవ్వకపోయినా సరే మీకు ఆ వర్క్ అవుతుందా అంటే ఇచ్చేస్తాడు. లేదు నాకు ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ డెవలపర్ అచీవ్ చేయాలంటే వాడికి కావాల్సింది ఒక లైసెన్స్, ప్రో లైసెన్స్ కానీ ప్రీమియం లైసెన్స్ కానీ కావాలంటే అది వాడు ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. అర్థమైందా? వాట్ ఎవర్ లైసెన్స్ యూ నీడ్ టు డెవలప్ ఎనీ రిపోర్ట్ ఇన్ యువర్ పవర్ బిఐ, ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ప్రొవైడ్ బై యువర్ క్లయింట్. యూ నో నీడ్ టు వర్రీ అబౌట్ ఇట్. No need to buy. Whenever you're practicing there is a one more license is available which is free driving license, sorry, free desktop license. ఓకేనా? మనకి ఫ్రీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కూడా ఉంటుంది. ఏంటంటే అది ఫ్రీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఐ మీన్ ఫ్రీ అంటే కొంత టైం వరకు మీరు రిస్ట్రిక్షన్ లేకుండా తిరగచ్చు. Learner, sir. What is mean by LLR? LLR Learner license. లెర్నర్ లైసెన్స్. సో ఆ లెర్నర్ లైసెన్స్ పట్టుకొని నేను ఎన్ని రోజులు తిరగచ్చు? 6 months తిరగచ్చు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ నేను రెన్యువల్ చేసుకోవాలి. లేదంటే ఈ 6 months అయిపోయేలోపు నేను LMV తీసుకోవాలి, అంతే కదా? ఓకే ఫైన్. నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫ్రీ లైసెన్స్ గురించి
మనకు అందరికీ తెలుసు. మనం ఏదైతే ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకుంటామో అది ఫీల్డ్ లైసెన్స్. ఓకే, దాని గురించి వదిలిపెట్టండి, మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు అర్థమైపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు రియల్ టైమ్గా ఒక ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేయాలంటే మీరు తెలుసుకోవాల్సిన లైసెన్సులు ఉన్నాయి. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుంటుంది ఎందుకంటే ఇంపోర్ట్ మోడ్ యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు మోర్ దెన్ 1 GB డేటా ఉంది. ఆ మోర్ దెన్ 1 GB డేటాతో నేను ఇంపోర్ట్ మోడ్ యూజ్ చేసుకుని డేటాని గ్యాదర్ చేసుకోలేను. కానీ నాకు అందులో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ నాకు డేటాలో ఉన్నాయి. డేటా మాత్రం మోర్ దెన్ 1 GB ఉంది. ఇది ఎలా పాసిబుల్? ఎలా పాసిబుల్ అంటే మనం చూస్తున్నాం. ఓకే, now if you are able to see that what are the licenses are available in Power BI, what is that? Power BI Pro is available, Power BI Premium is available. Okay, so in Power BI Premium we are having per user, per capacity. Now we are trying to discuss about this Power BI Premium per user, Power BI Premium per capacity, and what is Power BI Pro license. Okay, so what is Power BI Pro license? Whenever you do have whenever you are working with Power BI Pro license, okay, how you can log it, how you can get a credentials. Once you got the credentials with the Power BI Pro license, how to log it, I will let you know that. Okay, forgot about that. Okay, now we are having that license Power BI Pro. Okay, what I can do that the data size limit is up to 1 GB only here also. Okay, still I'm having the data size limitation, the restriction of the data size, what it is 1 GB. పవర్ బై ప్రో నేను యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ డేటా సైజ్ లిమిట్ ఎంత చేసుకోవచ్చు అండి? నేను ఎంత డేటా సైజ్ నేను గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు? అప్ టు 1 GB ఆఫ్ డేటాని నేను గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, క్లియరా? సో నౌ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ దట్ వాట్ ఈస్ దట్ యూ కెన్ రిఫ్రెష్ యువర్ డేటా. యూ కెన్ రిఫ్రెష్ యువర్ డేటా. వాట్ ఈస్ దట్? What is mean by refreshing the data? You can refresh the data up to 8 times per day. What is mean by that? Up to 8 times per day means ఒక రోజుకి 8 సార్లు మీరు డేటా రిఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ మీన్ బై రీఫ్రెష్? రీసెట్ అన్నట్టు. సారీ, general question it is, it's not a technical question. I'm asking you what is mean by refresh? When I'm doing refresh, what will be happen? For example, take any store of the any one store, general stores. We are having that Big C and Sangeeta, any mobile stores. Okay, any mobile stores, and Sangeeta, Big C, lot is there, Samsung is there. So these type of the stores are available in our market. Yes or no? మనకి సంగీత ఇలా కొన్ని మొబైల్ స్టోర్ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి కదండి. ఓకే, ఇప్పుడు సంగీత అనే ఒక స్టోర్ ఉందంటే దానికి హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎవరికైనా తెలుసా? మేజర్గా ప్రతి ఒక్క స్టోర్కి ఒక హెడ్ ఆఫీస్ ఉంటుంది, అవునా కదా? సేస్ ఆర్ నో? Yes. Each and every store will be Yes, sir. having one head office. So what is mean by that? వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టోర్లో ఉన్న డేటాని కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అర్థమైందా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టోర్లో ఉన్న డేటాని కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టోర్లో ఏ డేటా ఉంటుంది? కస్టమర్స్ డేటా ఉంటుంది, అవునా? కస్టమర్ డీటెయిల్స్. మీరు ఒక మొబైల్ కొనుక్కున్నారంటే, మీరు ఒక మొబైల్ తీసుకున్నారంటే వాడు బిల్లింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు మీకు ఒక డేటా, మీ డేటాని కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. ఏం డేటా కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు? కస్టమర్ డీటెయిల్స్ అంటే మీ నేము, మీ మొబైల్ నెంబరు, మీ అడ్రస్, మీరు ఏ మొబైల్ తీసుకున్నారు, దాని కాస్ట్ ఎంత, దాని ప్రైస్ ఎంత, ఓకే, షోరూమ్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది, వాడు మీకు ఎంతకి ఇచ్చాడు, దాని ఎంఆర్పి ఎంత ఉంది, ఇవన్నీ ఏం చేస్తాడు? ఒక స్టోరేజ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాడు, అవునా? అవునా కాదా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే వాడు వీక్లీ వన్స్ కానీ, మంత్లీ వన్స్ కానీ, 2 months వన్స్ కానీ, లేదంటే డైలీ కానీ ఒకసారి వాడు ఆ డేటాని హెడ్ ఆఫీస్కి సెండ్ చేసుకుంటాడు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఇది ఎట్లా ఉంటుందండి. సెండ్ చేసుకున్నప్పుడు ఓకే, ఈరోజు నాకు ఏంటంటే 6 o'clock వరకు నాకు సేల్స్ జరిగినాయి. నేనేం చేశానంటే 6 o'clock వరకు జరిగిన సేల్స్ రిపోర్ట్ మొత్తం, ఆ డేటా మొత్తం నేను అప్డేట్ చేశాను నా హెడ్ ఆఫీస్కి. ఓకేనా? అప్డేట్ చేసిన తర్వాత 6:15కి ఒక కస్టమర్ వచ్చి నా దగ్గర ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాడు.
ఇప్పుడు నేను ఆ డేటాని ఫ్రెష్గా స్టోర్ చేసుకోవాలా, లేదంటే ఆ డేటాని అప్డేట్ చేసి నేను సెండ్ చేసుకోవాలా? చెప్పండి. అప్డేట్ చేసి సెండ్ చేయాలి. అప్డేట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే నాకు ఒకటే సేల్ వచ్చింది, అది కూడా ఈ రోజు వచ్చింది. రేపు వచ్చినట్లయితే నేను కొత్తగా న్యూ డేటా స్టోర్ చేసుకొని ఆ స్టోర్ని యాజ్ యూజువల్గా నేను షేర్ చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి, అదే షీట్లో నేను అప్డేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఈ స్టోర్ వాడు ఏం చేశాడంటే ఆ షీట్లో అప్డేట్ చేశాడు. ఓకే, మీరు ఫస్ట్ పంపించిన షీట్ నేను ఆల్రెడీ యాక్సెస్ ఇచ్చేసాను. ఎవరికి? పవర్ బి డెవలపర్కి లేదంటే డేటా అనలిస్ట్కి. ఓకే, నేను హెడ్ ఆఫీస్ అండి, వాడు నాకు స్టోర్ నుంచి నాకు డేటా పంపించాడు. నేను ఈ డేటా అనలైజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, డేటా అనలిస్ట్కి పంపిస్తాను. వాడు ఏం చేస్తాడు, దాన్ని అనలైజ్ చేసుకుని రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేసి మనకు పంపిస్తాడు. అవునా? ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ వీడికి అప్డేట్ చేశాను, పవర్ బి డెవలపర్ కానీ డేటా అనలిస్ట్కి కానీ. చేసినప్పుడు డేటా వెళ్ళిపోయింది ఆల్రెడీ. ఇక్కడ వీడేం చేశాడు, స్టోర్ వాడు, నాకు మళ్ళీ ఇంకొక డేటా వచ్చింది, నాకు ఒక సేల్ అయింది, ఈ సేల్ని నేను డేటా మీకు అప్డేట్ చేశాను, దాన్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకోమంటాడు. వాడు ఏం చేస్తాడు, ఇప్పుడు నాకు అప్డేట్ ఇస్తాడు. ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చిన అప్డేట్లో వాడు నాకు యాక్సెస్ ఇచ్చాడు కానీ డేటా మొత్తం నాకు ఇచ్చాడా? ఇప్పుడు వాడు నాకు యాక్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, డేటాను ఆల్రెడీ నేను గ్యాదర్ చేసుకున్నా. కానీ ఇక్కడ ఒక కొత్త డేటా అప్డేట్ అయింది. ఆ అప్డేట్ అయిన డేటాని నేను తెచ్చుకోవాలి. అంటే what is the data is updated by the third party or the clients. Once you gather the data, okay, you need to get that updated data. Is that clear? So these updated data, if you want to get in your Power BI, you need to do refresh. What is that? Refresh. See, common గా హ్యూమన్స్ అంటే ఏంటండి, who can do the mistakes. Yes or no? I will say that. Why? Because there is no one human is there without doing any mistakes surviving in the life. ఎలాంటి మిస్టేక్ చేయకుండా లైఫ్లో సర్వేలు అవుతున్న మనిషి ఎవరు ఉన్నారా నాకు చెప్పండి. No. లేదు కదా, అన్నా కదా. ఇప్పుడు నాకు అప్డేట్ డేటా వస్తుంది, అవునా? ఇప్పుడు నాకు డేటా ఇచ్చేవాడు టోటల్గా మొత్తం డేటా పంపించకుండా నాకు 1000 రోస్ ఉంటే వాడు 500 రోసే పంపించాడు. తర్వాత మళ్ళీ 500 రోస్ అప్డేట్ చేశాడు. తర్వాత నెక్స్ట్ టైం 500 రోస్ అప్డేట్ చేసే 500 రోస్ ఆఫ్ డేటా అప్డేట్ చేసేటప్పుడు వాడు బై మిస్టేక్ 450 డేటాను అప్డేట్ చేసిండు, లేదంటే 499 డేటాను అప్డేట్ చేశాడు. ఇప్పుడు 1 మోర్ డేటా ఉంది, ఒకసారి అయిపోయింది, ఓకే, నేను ఒకసారి అప్డేట్ చేసుకున్నా. మళ్ళీ ఇంకోసారి అదే మిస్టేక్ చేశాడు, నేను మళ్ళీ అప్డేట్ చేసుకున్నా. వాడు మళ్ళీ ఇంకోసారి మిస్టేక్ చేశాడు, నేను మళ్ళీ అప్డేట్ చేసుకున్నా. అట్లా నేను ఎన్నిసార్లు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు, నేను ఎన్నిసార్లు రిఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు? ఒక డేలో 8 టైమ్స్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు నాకు పవర్ BI Pro అనే లైసెన్స్ ఉన్నప్పుడు. ఓకేనా, క్లియరా? ఇప్పుడు నా we need to discuss about something. Maximum data storage per user is 10 GB whenever we are working with Power BI Pro license. Now my question is, observe that carefully. I'm able to get the data 1 GB only. How I can store 10 GB of data? Did you got my point? Did you got my point or not? I'm able to gather By the data from the refreshing. data source to the Power BI up to 1 GB of data only I can get that. But I am able to store I'm able to store the data 10 GB of data. Now what is difference between them and what is that exactly? What is After mean by this? refreshing the data, we can store 10 GB. No, refreshing the data means only the size of the data, right? If it is more than 1 GB, still it will be you are able to get that error in the refresh. Okay na? నీకు మోర్ దెన్ 1 GB ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు నీకు 8 టైమ్స్ కాదు, నువ్వు 5 టైమ్స్ చేసినా 6 టైమ్స్ చేసినా అది రాదు. యు ఆర్ అనేబుల్ టు గెట్ ఇట్. Yeah. ఓకే,
So my question is, I'm able to get the data only 1 GB of data size, but in Power BI I can store the data up to 10 GB. How it is possible? What is mean by this? Okay, anyone got it, or I need to explain? Let me know any one thing. అర్థమైందా? నన్ను చెప్పమంటారా? చెప్పండి సార్. లాజిక్. చెప్పండి Yes, సార్. yes, okay, fine. So see, ఇప్పుడు నేను పవర్ బిఐలోకి డేటాను గ్యాదర్ చేసుకున్నాను 1 GB. అదేంటండి అది డేటా సైజ్. అది ఏంటది? డేటా సైజు. ఇదేంటిది? డేటా స్టోరేజ్. ఇది స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి, డేటా సైజ్ అంటే ఏంటి? డేటా సైజ్ అంటే అది ఓన్లీ డేటా, ఓన్లీ ద డేటా. స్టోరేజ్ దగ్గరికి వస్తే డేటా స్టోరేజ్. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక విషయం చెప్తా చూడండి. Give me a second. I'll try to open it. Okay. డెమో 1లో నేను మీకు ఒకటి చెప్పాను, అది ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను పవర్ బిఐలో ఏం చేస్తానండి, యాక్చువల్గా ఈ విజువల్సే కదా నేను క్రియేట్ చేసేది, Yes. అవునా? ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డేటా సైజ్ వచ్చేసి నాకు 1 GB ఉందనుకోండి. ఓకే, 1 GB ఉంది. ఇప్పుడు ఈ డేటా నేను గ్యాదర్ చేసుకున్నాను. నేను చెప్పేది ఏంటంటే పవర్ బిఐలో మీరు 10 GB ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాగంటే చెప్తా చూడండి. 1 GB ఆఫ్ డేటాని గ్యాదర్ చేసుకుంటే 10 GB ఆఫ్ డేటా ఎలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనేది నేను చెప్తా ఇప్పుడు. ఇప్పుడు మీరు ఈ డేటా మొత్తం తీసుకొచ్చుకొని పవర్ బిఐలో పెట్టుకున్నారు కదా. పవర్ బిఐలో పెట్టుకున్న తర్వాత మీరు ఒక విజువల్ క్రియేట్ చేశారు, గుర్తుందా? ఇక్కడ మీరు ఒక విజువల్ క్రియేట్ చేశారు. మీరు ఈ విజువల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఈ డేటాతో పాటు మనకు ఇక్కడ ఒక డేటా ఉంటుంది. ఏంటది? ఇది డేటా కాదా? 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 ఇదేంటిది? ఇదేంటిది? వాట్ ఇస్ దిస్? All Where are it will data. be stored? Where it will be stored? In Power BI only, right? Yes. Did you got my point or not? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి పవర్ బిఐలో టేబుల్ అనే ఒక విజువల్ ఉంది, ఓకేనా? పవర్ బిఐలో టేబుల్ అనే ఒక విజువల్ ఉంది. టేబుల్ అంటే ఏంటండి? రోస్ అండ్ కాలమ్స్, ఓకేనా? మనం ఏం చేశానంటే, నేనేం చేశానంటే ఒక టేబుల్ విజువలైజేషన్ క్రియేట్ చేశాను. ఏంటది? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టోర్ ద ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సేల్స్, టోటల్ సేల్స్, దట్ ఈస్ ఓకే. ఇట్ విల్ బి గివింగ్ ద డైరెక్ట్లీ, నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్. ఇప్పుడు ఇది ఎంత సైజ్ అయితే ఉందో డేటా సైజు, నేను ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు పవర్ బిఐలో అది కూడా కాలమ్స్ అండ్ రోస్ లోనేగా ఇచ్చేది మనకు విజువలైజేషన్, అవునా కాదా? అవునా కాదా? ఇప్పుడు ఈ కాలమ్స్ అండ్ రోస్ లో స్టోర్ అయ్యే డేటా ఏంటది? ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? అది డేటా సెట్ లో స్టోర్ అవుతుందా, పవర్ బిఐలో స్టోర్ అవుతుందా? Power BI. పవర్ బిఐలోనే కదా, అంతేనా కదా? Sir. అర్థమైందా నేను చెప్తుంది? మీకు Yeah. అర్థమవుతుందండి? Yes, Did you sir. got my point or not? Please let me know that. It's very important, the license. You need to know very important things about the license. Okay, did you got my point or not? Difference between data size and the data store. Yes, sir. Whatever the visuals you are going to creating in the Power BI, it will be stored in Power BI internal storage. Is that clear? ఎస్ సార్. ఎస్. Yes, fine. So ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది కదా, నా స్లైడ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు నేను. Okay, fine. Now current slide it is. ఇప్పుడు మనకి ఇది అర్థమైంది కదా, 1 GB డేటాను మనం గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు 8 times per day. ఒక డేటాను రిఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు. వన్స్ యూ గ్యాదర్ యువర్ డేటా యూ కెన్ డూ రిఫ్రెష్ 8 times per day. ఓకే, 10 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ పర్ యూజర్ ఈజ్ మాక్సిమం డేటా స్టోరేజ్. ఓకేనా? క్లియర్ అప్పటి వరకు? ఆర్ యూ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఇప్పుడు
pricing. If I need to get these type of features, I need to give payment to that Microsoft $10, not $10, $9.99. I given for you round up value around $10 per user per month. When my data I can store up to 10 GB of data. When I need to refresh up to 8 times, when I need to gather the data up to 1 GB. If I need to get these type of features, I need to pay $10. ఓకే, ఇప్పుడు మనం డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఒకసారి. ఓకేనా, ఇప్పుడు నాకు లైట్ మోటార్ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావాలంటే నాకు ఎంత ఖర్చు అవుతుందంటే, మధ్యలో ఐ మీన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ ఆర్టీఓ, ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో ఎనీ ఏజెంట్, యూ కెన్ గెట్ విత్ ఇన్ 2500. సార్ నో, సార్ నో, 1200 rupees you need to apply for LLR. After that you need to pay for 1000 rupees or 1200 rupees for to get your license. Yes or no? General ga. Yeah. ఓకేనా, ఇంకా మీరు ఏజెంట్ని పెట్టుకొని నాకు డ్రైవింగ్ రాదు, అయినా సరే నాకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావాలి, కార్డు రావాలనుకుంటే అది లీగల్, అది మనం డిస్కస్ చేయకూడదు ఇక్కడ. ఇది రికార్డ్ అవుతుంది, ఎగిరిస్తారు. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ప్రైజింగ్ వచ్చేసి $10. అంటే అక్కడ నేను లైట్ మోటార్ వెహికల్ తీసుకోవాలంటే నేను ఎంత పే చేస్తున్నాను ఒక పర్సన్కి. ఇప్పుడు అక్కడ ఇచ్చిన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నీకు ఒక్కడికే ఇచ్చాడా, మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ ఇచ్చాడా? సింగిల్ Yes or పర్సన్. no? Only for user only, that is the driving license what you are getting from the RTO, that is for you only, that is for your personal only. Okay, yes or no? The same thing, whenever you're paying something to Microsoft for you only, per month you need to pay something $10. $10 means how much in INR, Indian rupees? How much in Indian rupees? 8. 10 into 8, 88 rupees, right? US dollars to us 880 rupees, I mean 888 rupees. Yes or no? Per month you need to pay Yes, sir. 888 rupees to Microsoft. You can see that US dollars in INR. Please check it and let me know right now. Anyone? Anyone doing that or not? Please let me know that at least. 82, sir. 82. It means 10 into 82, 882. That's it. Yes or no? 882 రూపాయలు మీరు మైక్రోసాఫ్ట్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. పెద్ద అమౌంట్ ఇది మీకు. మీరు జాబ్ చేస్తే మీకు పెద్ద అమౌంటా, క్లయింట్కి పెద్ద అమౌంటా? ఓకే, నా దగ్గర పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఉంది, నేను 1 year ప్రాజెక్ట్ ఉంది, ఒక నెలకి 800 రూపీస్ అంటే 1 yearకి ఎంత? 1 yearకి ఎంత? 882 multiply with 12, 10,600. 10,000 per లెక్కన వానికి క్లయింట్కి. అది ఇష్యూనా ఆయనకి? సో ఏం చేస్తారు, నీకు ఏ లైసెన్స్ కావాలో చెప్పి నేను ఇస్తా, కానీ నువ్వు నాకు నా రిక్వైర్మెంట్స్ చేసి పెట్టి చాలు. ఎందుకంటే నా బిజినెస్ నేను అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. Yeah. అర్థమైందా ఇప్పుడు? పవర్ బిఐ ఎందుకు ఇంత డిమాండింగ్గా ఉందంటే, చీప్ అండ్ బెస్ట్ కాస్ట్లో, ఐ మీన్ చీప్ అండ్ బెస్ట్లో మీకు టూల్ అనేది అవైలబుల్లో ఉంటుంది. మళ్ళీ అంతేకాదు, దాంతోపాటు అలాగ్ విత్ దట్ you can do whatever you want, you can achieve the requirements. Okay, fine. Now the pricing we know. Now it will access the mobile application, mobile app. So మీ దగ్గర ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ ఉంది కదా, మంచి ఫీచర్స్ ఉండే, మోర్ దాన్ 4 GB ఆఫ్ ర్యామ్ ఉందంటే
మీ పవర్ బిఐని మీరు మొబైల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, చేసుకొని యూజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. నేనున్నాను, నేను మా క్లయింట్కి ఒకసారి రిపోర్ట్స్ సెండ్ చేస్తాను, ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి పవర్ బిఐ సర్వీసెస్లో ఆయనకి షేర్ చేస్తాను. నేను షేర్ చేసినప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తారు తెలుసా, ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ట్రావెలింగ్లో ఉన్నప్పుడు కానీ, ఎక్కడికైనా జర్నీలో ఉన్నప్పుడు కానీ ఆయన ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటాడు, ఆ రిపోర్ట్స్ చెక్ చేసుకుంటాడు మొబైల్లో కానీ ట్యాబ్లో కానీ చెక్ చేసుకుంటాడు. చెక్ చేసుకొని ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకొని ఏదన్నా మోడిఫికేషన్ చేయాల్సి ఉంటే వెంటనే అప్డేట్ చేస్తారు టీమ్ లీడర్కి. ఆయన ఏం చేస్తారు, మా టీమ్ లీడర్ వచ్చి మా దగ్గరికి వస్తారు, డెవలపర్స్ దగ్గరికి వచ్చి చెప్పారు సార్ ఈ టైప్స్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్ చేయాల్సంట. నేను ఈవెన్ 7 o'clock నేను అప్డేట్ చేసినా సరే ఆయన వెంటనే చూసుకొని చెప్తారు. తెలుసా అంటే ఎలా? ఇప్పుడు నేను పవర్ బిఐ ప్రో అనే ఒక లైసెన్స్ ఉన్నప్పుడు నేను నా పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ను కానీ, నా పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ను కానీ నేను మొబైల్లో ఓపెన్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. క్లియరా? అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్స్, కమింగ్ టు ఆర్గనైజేషన్స్, ఈ పవర్ బిఐ ప్రో లైసెన్స్ అనే లైసెన్స్ ఒకటి ఉంది. ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు దీన్ని యూజ్ చేస్తారు, ఓకేనా? ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు దీన్ని యూజ్ చేస్తారు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. స్మాల్ స్కేల్ ఆర్ స్మాల్ ఇన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ మీడియం స్కేల్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ బి యూజ్ దట్ పవర్ బిఐ ప్రో. ఎందుకంటే ఎవరికైనా చిన్న ఆర్గనైజేషన్లో చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి సరిపోతుంది కదా ఈ పవర్ బిఐ లైసెన్స్, అవునా కదా? ఇప్పుడు మీ దగ్గర కారు ఉంటే మీకు ఎల్ఎంవి సరిపోతుంది, అవునా కదా? ఇప్పుడు మీ దగ్గర లారీ ఉంటే ఎల్ఎంవి సరిపోతుందా? సరిపోదు కదా. అట్లనే కార్ అనేది ఎవరు తీసుకుంటారు? ఒక మిడిల్ క్లాస్, అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్. See, nowadays everyone buying the car. It's not a matter. Just I'm saying that. Yes or no? Clear, Yeah. everyone? Yeah. Now we are done Power BI Pro license. Now coming to Power BI Premium. Okay, in the Power BI Premium, so up to 100 GB of data I can gather. Okay. Done. Is it useful or not? Yeah. Is it useful or not? Means 100% of data, 100% of data size I can get it here. Now up to 48 times I can refresh my data. Okay, up to 48 times I can refresh my data whenever I'm using that Power BI Premium per user license. Okay, now there is a data storage maximum. You can store 10 terabytes of data. Maximum data storage 10 terabytes. When? For this license. Okay, how much you need to pay? How much you need to spend? Around $20. Okay, done. Is it accept? What is accept? Mobile apps will be accept or not? It is also accept. Now who can use this? Huge scale enterprises, huge and enterprises skills can use this Power BI Premium per user license. Clear everyone? Clear everyone? I hope Yes. each and every explanation I am done in Power BI Pro. Just I am giving what I can do with the help of this Premium per user. Okay? Any doubts? Okay. Now Power BI Premium per capacity. It is Premium per capacity. 400 GB of data I can gather. 48 times I can refresh my data. I can store maximum the data storage 100 terabytes. Now how much cost I need to spend for this? Around $4,995. Now coming to these mobile applications, it will be also accept. Who can use this? Huge huge enterprise scale organizations can be use these licenses. So this is all about the licenses. What are the licenses are available in your Power BI, and with the help of the licenses, whenever you are having these type of the licenses, what you can do, what you cannot do, this all about you have to know. Okay, so they will be giving you one KDND. Sir, per So KDND capacity వాళ్ళు మీకు means what, చెప్పేస్తారు. sir? No, Per capacity premium per means what? user per capacity. Okay. See, capacity means what means, see, per user అంటే ఏం చెప్పు?
Per user means a single Per person, user అంటే ఓకే single సింగిల్ single పర్సన్. person. పర్ కెపాసిటీ అంటే Yes. కెపాసిటీ అంటే ఇప్పుడు నా కెపాసిటీ ఏంటి అంటే అది ఒక ఐ మీన్ More than. ఆ ప్రాజెక్ట్ కెపాసిటీని బట్టి Okay. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఆ Okay. ప్రాజెక్ట్ కెపాసిటీని Okay. బట్టి అక్కడ ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు, ఓకే ఆ యూజర్స్ కి మనం ఎంతవరకు చేసుకోవచ్చు. Yes. Yes. కెపాసిటీ ఆఫ్ మై ప్రాజెక్ట్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ లైక్ దట్, నో నీడ్ టు వరీ. ఓకే Okay. Sir. ఎనీ డౌట్స్, ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో are we done with the licenses? Are we done? Can I move Yeah. for next slide? Why? Because Yes, today sir. I'm going to giving the last demo. Okay, Monday onwards I don't know who can join with me. If anyone join with me, good luck for you. Okay, why? Because after 2 months or 3 months you are going to be a Power BI developer. Okay, so actually here I'm giving that not only a concept level, the real time level I'm going to teaching for you. పవర్ బి కాన్సెప్ట్ లెవెల్ సరిపోదు మీకు డెవలపర్గా జాబ్ చేయాలంటే. ఐ మీన్ పవర్ బి డెవలపర్గా మీరు జాబ్ కొట్టాలంటే, ఇంటర్వ్యూ క్యాచ్ చేయాలంటే కాన్సెప్ట్ లెవెల్ టీచింగ్ సరిపోదు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డెప్త్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఫర్ యూ. ఓకేనా? ఎస్ ఆర్ నో? ఐఎమ్ డూయింగ్ దట్ ఓన్లీ. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yes, sir. So that's what please try to understand. Okay, if anyone need to join with me, okay, Monday onwards you will be get a paid link. I don't know how it will be get it. My team will be intimate with you. Okay, fine, clear? No short team. So if you and one more thing, if anyone interested to come to office or I mean offline classroom training, okay, you can come anytime. I mean morning to evening. Okay, you can practice here. The class will be conducted the same timing 6 to 7. If you don't know, I mean if you don't mind one thing, right now I'm in classroom, no one is there here. If anyone interested, please come to the office. The classroom training is also available here, which is offline training. If anyone is staying near to Hyderabad, please come to attend the office offline training. It's good for you only. Yes or no? Is that clear? Fine, clear everyone. I'm going for next slide. Okay, so now we Okay, are sir. done. What are the connectivity mode? Data connectivity modes are there. Okay, based on the data connectivity modes, if you have any doubts, I hope you guys are clear right now. అవునా కదా? ఇప్పుడు డేటా కనెక్టివిటీ మోడ్ లో మీకు ఏం డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ క్లియర్ అయితే నేను అనుకున్నా. అవునా? అందుకే కనెక్టివిటీ మోడ్స్ తర్వాత నేను లైసెన్స్ చెప్పాను. ముందే చెప్పొచ్చు కానీ లైసెన్సెస్ మీకు ఎక్కదు. ఎందుకు ఈ లైసెన్స్లు ఎందుకు వాడుకోవాలని. ఓకేనా? ఇప్పుడు నాకు కనెక్టివిటీ మోడ్స్ తెలిసినాయి. కనెక్టివిటీ మోడ్స్లో నేను ఏం చేయగలను, ఏం చేయాలనేది కూడా నాకు తెలిసింది. సో ఇప్పుడు నేను లైసెన్స్ చెప్పాను, మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, క్లియరా? ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్, క్లియర్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మూవ్ ఫర్ need of the database. I will try to explain later about the DAX functions. You don't need to worry about it. Okay, you don't need to worry about it. Now need of the database, actually we discussed about this where it is data sources, right? See, మనం ఒక డేటాబేస్ మనం నేర్చుకుంటున్నాం పవర్ బిఐతో పాటు. ఏంటది? MySQL. ఓకే, I'm going to teaching you MySQL also, how to write the queries. But as a Power BI developer, how much knowledge you need to get the data, how much knowledge you need to get the data with the database, not only we are going to see that. It means we are going to learning the data analytics tool, which is Power BI. Apart from that, the data analytical the data analytical concept in database. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా డేటా వచ్చేసి సీక్వెల్లో ఉంది, MySQL కానీ సీక్వెల్ సర్వర్లో కానీ. నేను అక్కడ నుంచి గ్యాదర్ చేసుకోవాలి, నేను ఏం చేయాలా? ఎక్సెల్ అంటే ఓకే, అందరికీ తెలుసు. MySQL ఎవరికైనా వచ్చాండి ఇక్కడ? ఎనీవన్ నోస్ హౌ టు వర్క్ ఆన్ MySQL? Please respond. If you know means please let me know, or else please let me know we don't know.
At least, please try to respond for that. Little bit I know, Sorry. sir. So you have some knowledge only, Little right? bit I. Yes, Yeah, sir. yes. Some basic knowledge you do have, right? Some basic knowledge. Yes, sir. సో మీకు కొంచెం Yes. తెలుసు MySQL అంటే స్ట్రక్చర్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ మనం డేటాబేస్తో కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకుంటాము. క్వరీస్ రాసుకొని డేటా ప్రిపరేషన్స్ చేసుకుంటాం. అదే కదా మీకు తెలిసింది, అంతేనా? Yes, sir. సో ఇప్పుడు Tables create నేనేమంటున్నానంటే చేయడం. టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయటం. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే Yeah. మనం MySQLలో అసలు మనం టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయం. ఆల్రెడీ మనకు డేటా ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది. ఆ ఎగ్జిస్ట్ అయిన డేటాని మనం అనలైజ్ చేసుకొని మనకు రిక్వైర్డ్ డేటాని మనం పవర్ బిఐలోకి తెచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను మీకు సీక్వెల్ చెప్పకుండా పవర్ బిఐ ఒకటి చెప్పి ఎక్సెల్లో డేటా సోర్స్ని తీసుకొచ్చుకొని రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకొని మిమ్మల్ని పంపించాను అనుకోండి, రేపు మీరు వస్తారు, ఏమండి మణికంఠ గారు మీరు నాకు MySQL నేర్పలేదు, సీక్వెల్ డేటాబేస్ నేర్పలేదు, ప్రాజెక్ట్లో మొత్తం సీక్వెల్ ఉంది, డేటాబేస్లే ఉన్నాయి, నాకు క్వరీ సైడ్ రావట్లేదని మీరు మళ్ళీ ఎన్నికి వస్తారు ఇన్స్టిట్యూట్కి. ఆ సిచ్యువేషన్ తీసుకురాను. అర్థమైందా? అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక డేటాబేస్ కూడా మీకు నేర్పిస్తాను. ఓకేనా? So whenever you are going to learn any database, okay, so what is the need of the database for the Power BI? As a Power BI developer, you need to collect the data from the data source where the data has been stored. Is that clear? అవునా కదా? ఆ డేటా ఎక్కడైతే ఉందో దట్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. అవునా? డేటాని కలెక్ట్ చేసుకోవడం, డేటాని గ్యాదర్ చేసుకోవడం అది మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, అండ్ డేటాబేసెస్ హెల్ప్స్ అండ్ యూస్ యాజ్ ద డేటా సోర్స్ ఫర్ యువర్ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్స్. అర్థమైంది ఇక్కడ నేను చెప్పిన పాయింట్? డేటాబేసెస్ మీకు హెల్ప్ చేస్తాయి, మీకు యూజ్ అవుతాయి. ఎలా? ఒక డేటా సోర్స్ లాగా. అవునా? ఒక డేటా సోర్స్ లాగా యూజ్ అవుతాయి రిపోర్ట్స్, డాష్బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి. ఓకే, ఈ డేటాబేస్లో అసలు ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు? మనకి ఎక్సెల్ ఉంది కదా, డేటా దాంట్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కదా అంటే చేసుకోవచ్చు, we can do it, but the large amount of the data where we can store in SQL only. Okay, and once you store the data, the record should be secured. We need to do that. It means we need to secure the data, which the data we have been stored in the SQL database or whatever it is the database. Why we are going to use the database means whenever I'm storing the data, it should be secure. ఎక్సెల్లో సెక్యూరిటీ ఏమైనా ఉందా అండి డేటాకి? ఉందా? Is there any security in CSV file, my data? Is there any security for the PDF in my data? Did you got my point or not? Yes, right? So that's why the database is very important to clients and as well as to us. మనకి క్లయింట్స్ కి డేటాబేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. One more thing, if anyone asking that if you guys are need to jump into IT career, you should know one database, which is SQL. Almost 60 to 70% of the SQL knowledge you can get here. So some of the later that కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, అవి మీరు అక్కడే నేర్చుకోవచ్చు. ఈవెన్ సోర్సెస్, generally we are having some social media sources, right? So there you can learn. ఓకే, నేను ఏం చెప్తా అంటే ఒక డేటా అనాలిటిక్స్ టాపిక్ అనేది సీక్వెల్లో ఉంది, దాన్ని మీకు చెప్తాను, అది మీకు యూజ్ అవుతుంది ఫ్యూచర్లో. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. Yeah. Now if there is a time for 5 minutes, okay fine. Now డాక్స్ గురించి మనం కొంచెం తెలుసుకోవాలండి పవర్ బిఐలో. ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైనా నౌకరీలోకి వెళ్ళి ఒక ప్రొఫైల్ చెక్ చేస్తే యాజ్ ఎ పవర్ బిఐ డెవలపర్గా మేజర్గా వాడు ఇచ్చే రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే డాక్స్ తెలుసా లేదా, డాక్స్ క్వరీ వచ్చా లేదా, విజువలైజేషన్స్ వచ్చా లేదా అంటే వాడు ఒకటి అడుగుతారు రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ ద క్యాండిడేట్, క్వాలిఫికేషన్స్ ఆర్ ఎలిజిబిలిటీస్. They should know how to create the report, they should know how to model the data, they should know how to write the DAX functions, they should know how to work with Power Query, they should know something about Power BI services, where you can work with cloud services for Power BI. You should know, మీకు
ఈ టోటల్ నాలెడ్జ్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఇవన్నీ గ్యాదర్ చేసుకొని మీరు ఎప్పుడైతే నేర్చుకుంటారో అప్పుడే మీరు పవర్ బిఐ డెవలపర్గా వెళ్తారు. అట్లా కాకుండా నాకు పవర్ బిఐ అనేది డేటా విజువలైజేషన్ టూలే కదా, నేను డేటా విజువలైజేషన్ చేయడం నాకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది, నేను దాన్ని పెట్టుకొని నేను వెళ్ళి ఎక్కడైనా జాబ్ తెచ్చుకుంటా అంటే మీకు జాబ్ రాదు. మీకు జాబ్ వస్తే నేను నా జాబ్ రిజైన్ చేస్తాను. ఓన్లీ విజువలైజేషన్స్ నేర్చుకొని జాబ్ తెచ్చుకుంటే ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న జాబ్ రిజైన్ చేస్తాను నేను. అర్థమైందా? సో డాక్స్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్. డాక్స్ అనేది పవర్ బిఐకి ఒక హాట్ టాపిక్. హాట్ మీన్స్ HEART, హాట్. Did you got my point? Hot topic and hard topic also. HARD, hard. Did you got my point or not? Yes or no? అర్థమైందా? Yes, Yeah. sir. సార్. సో ఇక్కడ ఈ డాగ్స్ లో మనం మంచి స్టఫ్ నేర్చుకోవచ్చు, అంటే మంచి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవచ్చు. మీరు ఈ డాగ్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాయడం మీకు ఫంక్షనాలిటీకి మీరు అలవాటు పడ్డారంటే సీక్వెల్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మీకు. ఇది ఒక లాంగ్వేజ్, ఫంక్షనల్ లాంగ్వేజ్. సీక్వెల్ వచ్చేసి క్వరీ లాంగ్వేజ్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే టేబుల్ అడ్రస్ ఇస్తాం. మనం ఒక ఫంక్షన్ రాసేటప్పుడు, ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేటప్పుడు ఆ కాలం ఏంటి, అట్ ఏ టేబుల్లో ఉంది అని ఈ టైప్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చి మనం ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ రాసి ఫార్ములా కంప్లీట్ చేసుకుని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం, ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? క్వరీస్లో ఏంటంటే క్వరీస్ రాస్తాం డైరెక్ట్గా. అక్కడ కూడా అంతే, టేబుల్ మెన్షన్ చేయాలి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్. Whatever columns are there, it will be showing fine. Okay, but now we need to discuss about the DAX. Now, what is mean by DAX? The DAX means data analysis expression. Okay, what is mean by DAX? Data analysis expression. Okay, now it is a programming language in Power BI only. I am saying that I can consider this DAX functional language as programming language in Power BI only. I am not saying that DAX is a programming language. Out of the Power BI, I don't know about that. The programming language what are there, I don't know about that. I'm not aware of that. Okay. Now I'm saying that I'm considering as a Power BI developer. As a Power BI developer, I'm saying that it is a programming language. Now DAX is used to create new columns and new measures and new calculated tables. Why we need to create a calculated tables, new measures, calculated tables and new calculated columns, I need to know while we are discussing with the DAX function. Okay, and the DAX is a collection of the functions. Okay, why? Because while we are discussing that the features of the Power BI, what is that? The major point, 1000 plus functions are available. What are that functions? DAX functions. So that's why I'm calling that as a DAX is a collection of the functions and operators and constraints. Now that can be used in the formula or expression. Why? To calculated columns, to create calculated columns and new measures values. Whenever you're creating any column or any measure, you will get some values. To get that, you need to use these DAX functions. Now total overall DAX and ఏంటండి? To get any additional information, you need to implement the DAX functions. To get any additional information means I will let you know that. Okay, so when we are discussing that the Power Query editor, what I told you, I given one table for you, right? After that, the raw data into useful data, I created that. In that also I given one table. So in that useful data, if you observe that, I added one column. What is that? Last name column. Yes or no? Did you got that? Have you remembered it? గుర్తుందా అండి మీకు? అది గుర్తుందా లేదా? లాస్ట్ నేమ్ అనే ఒక కాలమ్ ని నేను యాడ్ చేశాను, మీకు అది గుర్తుందా లేదా? ఎస్ సార్. ఎస్. అంటే అక్కడ నేను ఏం చేశాను, అడిషనల్ గా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నా. ఎక్కడి నుంచి? నాకు ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా ఉంది, ఆ డేటా నుంచి నాకు అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకున్నా. ఏంటది? లాస్ట్ నేమ్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై దాట్? I can get an additional information from existing data with the help of, or while we are implementing the DAX function, it will be possible. Okay, so there is a types of functions are available. Okay, 1000 plus functions are available. So those 1000 plus functions are available in the types of functions or aggregate functions, date and time functions, filter functions, logical, text and time intelligent functions. Where you got this? Where you got it?
Where you got it? Direct query mode, Yeah. time intelligent functions. Okay, so we are going to see these all of the functions. Actually, in your course, okay. So 1000 plus functions is not possible to explain each and every function. ఇప్పటి వరకు నేను ఏవైతే మేజర్గా పర్టికులర్గా ఖచ్చితంగా యూజ్ చేసిన ఫంక్షన్స్ ప్రాజెక్ట్లో ఏవైతే ఫంక్షన్స్ వస్తున్నాయో నేను ఒక 70 ఫంక్షన్స్ కలెక్షన్ చేశాను. మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా తీసుకోండి, ఆ 70 ఫంక్షన్సే యూజ్ చేస్తారు. మీకు ఆ 70 ఫంక్షన్స్ వచ్చినాయంటే మీకు ఇక్కడ ఉన్న 1000 ఫంక్షన్స్లో ఏ ఫంక్షన్ చేసే వర్క్ అయినా మీకు ఈ 70 ఫంక్షన్స్లో ఒక ఫంక్షన్ వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. కంకాటినేట్ అంటే ఏంటి? కంకాటినేట్ ఎవరికైనా తెలుసా? Combining. కంకాటినేట్. ఓకే. మెర్జ్ అంటే తెలుసా? వాట్ ఈస్ మీన్ బై మెర్జ్? మర్జ్. MERG Merge is మెర్జ్. మర్జ్ అంటే ఏంటి? నేను 2 టేబుల్స్ కానీ ఏవైనా ఒక 2 Combine. ఉన్నాయంటే నేను దీన్ని కంబైన్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు Combine నేను 2 tables. కంబైన్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినా అదే మీనింగ్, మర్జ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినా అదే మీనింగ్, కంకాటినేట్ యూజ్ చేసినా అదే మీనింగ్. అవునా కాదా? Yes. జాయిన్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినా అదే మీనింగ్. అంటే ఏంటి అక్కడ? ఇక్కడ నేను ఒక ఫంక్షన్ నేర్చుకుంటే సరిపోద్దా, అన్ని ఫంక్షన్స్ నేర్చుకోవాలా? కంబైన్ అనే ఒక ఫంక్షన్ నేర్చుకుంటే సరిపోద్ది కదా. అలాగే నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, మేజర్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, ఇప్పటి వరకు నేను నియర్లీ ఐ వర్క్డ్ ఆన్ 8 to 9 ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, in these 8 to 9 projects, each and every project I'm getting these functions only. I'm very good expert in e-commerce, the sales domain, okay, telecommerce domain, okay, and health domain, banking domain. I worked in these domains so far. So in these each and every project we are getting only these common functions only we used. If we have more than that, if I need to use any other function, I will go and check with Microsoft and I will get it. No need to worry. Okay, we'll 60 to 70 functions నేర్చుకుంటే సరిపోతుందండి. ఓకేనా? తర్వాత రిమైనింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్స్ మీరు ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి, ఎలా నేర్చుకోవాలి అనేది కూడా నేను చెప్తాను. ఈజీ, అది పెద్ద విషయం కాదు. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? So that's all about for today. Thanks for joining everyone. So in the Harsha trainings, what we are going to providing is all the things. Please read 1 minute. Okay, I'm going to leave. I have one more session after 7. Please try to read this. Okay, what we are going to providing for you. Okay now? Okay. Yeah. Yes, sir. And please contact to my team. Okay, they will be updating you the pay. When you need to join. Why? Because Monday onwards the link should be changed. Okay, if anyone unable to join means you guys need to contact with my team. Okay, in Harsha trainings. Is that clear, everyone? Any doubts? No, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for joining. Thank you, sir. And I am able to, yes, if anyone need to learn this technology, English, Hindi, Tamil and Telugu, whatever it is, currently I'm going to learning. Okay, so whatever it is the language, I can teach you in any way. Okay, Yeah. so Yeah. that's all about, and please observe this also. Yeah. Yes, sir. Clear, everyone? Hello? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Clear, sir. Clear, sir. Thank you so much for attending my demos. Okay, I hope Thank you, I can sir. meet everyone on Monday. Okay, if you guys have any doubts, you can contact me with that number. I provide you one number, right? Yes, sir. Yeah. So We that's all have this about. one. Yes, thanks for joining everyone. Bye bye. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir.